we are going to learn about the transistor, or it is also called as BJT. What is BJT? Bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor. So it is a bipolar junction transistor. Now, so we learned a diode in the previous class. Now we are going to learn the BJT, which is a advanced stage of diode. Now with the knowledge of the diode, we can analyze this transistor. So transistor is a three-terminal device. Transistor is a three-terminal device, whereas diode is a two-terminal device. Next. And the transistor can be designed in this way. That is, we can observe one thing here. That is, a pure semiconductor device or piece, silicon, either germanium or silicon, can be doped, can be divided into three sections such that this N section or N-type semiconductor is sandwiched between these two P-type semiconductors. And we can observe here, that is, a P-type semiconductor is sandwiched between two N-type semiconductors. And here one terminal, and this is another terminal, and this is another terminal. That means each section is connected with a terminal for the external operation. And because it is having three terminals, it is called a three-terminal device. And we can observe the three terminals here also. And in diode, we will have only one junction. In diode, it is a PN diode. Then we will have only one junction. But here we are going to have two junctions. That is the reason it is called bipolar junction transistor. So bijunction ante rendu junctions untayi. And what is the meaning of polar? Polar means we know that two types of charge carriers will take place in this conduction, either in diode or in transistor, whatever it may be. Because it is a semiconductor, it will have two types of charge carriers. One is electron and the other is the hole. So bipolar means two polarities. One is negative polarity, other is positive polarity of the charge carriers. So bipolar and bijunction. So it is called BJT. That is bipolar junction transistor. Transistor can be considered as this. But one thing, in the next topic, that means in the next chapter, we are going to read about the FET. FET is a unipolar device. Only one type of charge carriers will flow. That is another topic. Now that is the reason we call it as BJT, bipolar junction transistor. BJT anagane meeku gurtu ravalsindi ide. So the symbol for the transistor is going to be this. That is, ఇది సింబల్. ఈ సింబల్లో ఏముంది? ఒక టెర్మినల్ మీద ఒక యారో మార్క్ కనపడుతుంది. Either the arrow will come out of the device or the arrow will enter into the device. అంటే ఏంటి? ఒక టెర్మినల్ మీద యారో బయటికన్నా వస్తుంది, లోపలికన్నా వెళ్తుంది. So if arrow comes out, then it is called
NPN transistor. దాన్ని ఏమంటారు? NPN transistor. And if arrow goes into the transistor, then it is a PNP transistor. It is a PNP transistor. అది గుర్తుపెట్టుకో. And moreover, the terminal on which the arrow mark is placed is considered as an emitter terminal. ఏమంటారు దాన్ని? Emitter terminal. ఇక్కడ చూడండి, emitter terminal మీదే arrow mark ప్లేస్ చేస్తుంది. రెండోది, and these three terminals which are connected to three parts of this device are called as, the first part is called as emitter, and the second part is called as base, and the third part is called as collector. And we can observe two things here. That means emitter and collector are of the larger size and base is of a smaller size. And in NPN transistor also we can notice that. What is that? This emitter and collector are made of large size and base is made of small size. Not only the size, the doping also made large. These two are heavily doped and this base is lightly doped. అంటే ఏంటి? ఇంప్యూరిటీ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఇంప్యూరిటీ యాడ్ చేస్తాం. సో ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి. అది కూడా మీరు నోటీస్లో పెట్టుకోవాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్, this arrow mark will indicate the flow of current when this when this emitter and base are forward biased. And ఏంటి? ఈ సెక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేస్తే కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుందో దట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద arrow mark. That means if emitter terminal and base terminal are given to a supply which will make these two terminals forward bias. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఈ రెండు ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? పాజిటివ్కి పాజిటివ్, నెగిటివ్కి నెగిటివ్ ఇవ్వాలి, అంతే కదా? When a voltage source is connected in such a manner, then the current will flow in this direction. So that is the reason arrow mark is given in this direction. If we take this, then what happens? This is N and this is P. This is N and this is P. Emitter is N type and base is P type. So my power supply should be given in this way. So positive terminal lonchi ellali. So my current will be out of the device. So now this is the symbol. These are the characteristics or characteristics of the transistor. And we can observe another thing here, that transistor can be operated in 3 regions. 3 regions lo transistor operate cheyochu. One is the active region, and the other is the saturation region. Third one is the cutoff region. So how we can identify the active region operation of a transistor? That means if input is forward biased and output is reverse biased, then that transistor is called as operating in the active region.
So in active region, input will be forward biased and output will be reverse biased. So forward bias telusu, P ki P, N ki N, and P ki positive, N ki negative connect iste forward biased. Reverse bias ante telusu, ఏంటది పాజిటివ్ కి P ki negative terminal and N ki positive terminal. Reverse లో polarity apply చేస్తే that is called as reverse bias. So active region లో ఉంది transistor అంటే input should be forward biased, output should be reverse biased. And in this region, my transistor as or BJT will act as an amplifier. ఎలా పనిచేస్తుంది? It acts as an amplifier. What is the meaning of the amplifier? Amplifier will amplifies the input. అంటే అర్థం ఏంటి? పెంచుతుంది అని అర్థం. So if input is 1 volt, if input of this transistor which is connected in operated in active region, if input of this transistor is 1 volt, then the output may be 10 volts. 10 volts ఉండొచ్చు, 20 volts ఉండొచ్చు, 30 volts ఉండొచ్చు. It depends upon the gain of the amplifier. So input కొంచెం ఇస్తే output ఎక్కువగా తీసుకుంటే then that device is called amplifier. Next, what is the saturation region? Saturation region is a mode of operation of the transistor in which both the input and output are forward biased. Input forward bias చేస్తాము, output కూడా forward bias చేస్తాము. Next, cut off region అంటే input and output are both reverse biased. రెండు కూడా reverse bias region లో connect చేస్తాం. And these two regions will be we can get these two regions of operation in digital electronics, either on or off, either on or off. Switch laga పనిచేసేటప్పుడు transistor can be used as a switch. Diode can be, diode ఎలా అనుకున్నామో ఇది transistor also can be used as a switch. So digital electronics లో either ఒకటే రెండే ఉంటాయి, ఒకటి అవుట్పుట్ 0 లేదా అవుట్పుట్ 1, 0 1 మాత్రమే ఉంటాయి. సో either on or off, అంటే ఆన్ అంటే 1, ఆఫ్ అంటే 0. సో స్విచ్ లాగా పనిచేయాలి ఇదే ట్రాన్సిస్టర్ అంటే we use these two modes of operation. So ఇప్పుడు now in this EDC we are going to learn the transistor as an amplifier. Amplifier లాగానే మనం దాన్ని అనలైజ్ చేయబోతున్నాం. సో యాంప్లిఫైయర్ గా ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నదే మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఈ రెండు ఇప్పుడు మనకు అప్రస్తుతం. సో this is about the basics of the transistor. So now ఇప్పుడు చూద్దాం one by one we will focus on it. So now ఇది యాంప్లిఫైయర్ గా ఎలా పనిచేస్తుంది, సో బేసిక్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం. సపోజ్ if emitter base junction is forward biased, దీన్ని ఎలా చూడాలి? యాంప్లిఫైయర్ని ఎలా చూడాలంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ డయోడ్ కనెక్షన్ లా చూడాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు క్యాథోడ్స్ని కలిపి సింగిల్ క్యాథోడ్గా రాశాను. సో ఈ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఈ డయోడ్ ఈ కరెంట్కి రివర్స్ బయాస్డ్, అంతే కదా. ఇది ఫార్వర్డ్, ఈ కరెంట్ యారో మార్క్ గుండా వెళ్ళిపోతుంది, కానీ ఈ కరెంట్కి ఇది రివర్స్ బయాస్డ్. సో back to back connection of two diodes can be considered as a transistor. So now we know that
ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్. అంటే ఇన్పుట్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయితే, డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయితే ఏమవుతుంది? కరెంట్ విల్ ఫ్లో, కరెంట్ విల్ ఫ్లో. సో ఇక్కడి నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఫ్లో అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూద్దాం, ఇఫ్ దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో. కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందంటే అర్థం ఏంటి? మెజారిటీ క్యారియర్స్ విల్ మూవ్, మెజారిటీ క్యారియర్స్ విల్ మూవ్. అంటే ఇక్కడి నుంచి హోల్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి. అదే కదా, ఇక్కడి నుంచి హోల్ కరెంట్, ఇక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్. P stands for hole, N stands for electron. వచ్చాక ఇక్కడి నుంచి హోల్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు హోల్స్ అన్నీ ఇక్కడ అక్యూములేట్ అయిపోతాయి. అవునా? హోల్స్ అన్నీ ఇక్కడ అక్యూములేట్ అయిపోతాయి. సో హోల్స్ ఆర్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ నంబర్, నంబర్లో ఎక్కువ ఉన్న N టైప్ మెటీరియల్లో హోల్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్. ఏమంటారు? మైనారిటీ క్యారియర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం దిస్ జంక్షన్ ఈజ్ రివర్స్ బయాస్డ్. అదే టైంలో ఈ జంక్షన్ ఏమైంది? రివర్స్ బయాస్డ్. రివర్స్ బయాస్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి? దీనికి నెగిటివ్, దీనికి పాజిటివ్ కనెక్ట్ అయింది. సో రివర్స్ బయాస్ లో ఏ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? మెజారిటీ క్యారియర్స్ విల్ నాట్ ఫ్లో, ఓన్లీ మైనారిటీ క్యారియర్స్ విల్ ఫ్లో. ఈ బేస్ దగ్గరికి వచ్చేసిన ఈ హోల్స్ అన్నీ ఏంటి? మైనారిటీ క్యారియర్స్. సో దే కెన్ ఈజీలీ ఫ్లో. కాబట్టి బేస్ దగ్గరికి వచ్చిన ఈ మైనారిటీ క్యారియర్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ క్రాస్ ద జంక్షన్ అండ్ దే ఆర్ కలెక్టెడ్ బై ద కలెక్టర్. అందుకని దీనికి కలెక్టర్ అని పేరు పెట్టారు. అంటే ఏం చేస్తుంది? ఎమిటర్ దగ్గర ఎమిట్ అయిన అంటే ప్రొడ్యూస్ అయిన ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అన్నిటినీ ఇది కలెక్ట్ చేస్తుంది. సో దెర్ ఈజ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లమ్? హియర్ we are having base and this base is lightly doped. సో ఆ బేస్ ఏం చేస్తుంది? ఆ బేస్ దగ్గర కొంచెం సేపు ఇవి ఉండిపోతాయి. ఉండిపోయినప్పుడు రికాంబినేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ 100 ఛార్జ్ క్యారియర్స్ 100 హోల్స్ మూవ్ అయినాయి అనుకుందాం. సో ఈ 100 హోల్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి, 100 హోల్స్ కూడా ఇక్కడికి చేరుతాయి. చేరినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ దిస్ N టైప్ బేస్ విల్ హ్యావ్ అంటే కొన్ని ఛార్జ్ క్యారియర్స్ని పోగొట్టుకుని ఉంటాయి N టైప్ మెటీరియల్. ఎందుకని? లైట్లీ డోప్డ్ కదా. ఆ డోపింగ్ అనేది దానివల్ల కొన్ని ఛార్జ్ క్యారియర్స్ పోతాయి దాంట్లో. సో ఆల్ దోస్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ దిస్ హోల్స్. సో ఏమవుతుంది? ఈ హోల్స్లో కొన్నిట్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళి కూర్చున్నాయి అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్స్. సో రికాంబినేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. రికాంబినేషన్ అంటే కొన్ని హోల్స్ ఇక డిజపియర్ అయిపోతాయి. అంటే దాని అర్థము ఒక 5 హోల్స్ రికంబైన్ అయిపోయింది. సో 100లో 5 పోతే ఎన్ని వస్తాయి? 95 మాత్రమే కలెక్టర్ చేస్తాయి. ఎప్పుడు? when base is lightly doped and base is of very small width. చాలా తక్కువ విడ్త్ ఉండాలి. అంటే ఏంటి? ఎక్కువ టైమ్ బేస్లో ఉండకూడదు. హోల్ ఎక్కువ టైం బేస్లో ఉన్నప్పుడు రికాంబినేషన్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ బేస్ విడ్త్ని ఎమిటర్ కలెక్టర్ విడ్త్ అంతే తీసుకుంటే కనుక ఒక 30 హోల్స్ రికంబైన్ అయిపోతాయి, ఓన్లీ 70 విల్ గో. అంటే ప్రొడ్యూస్ అయిన 100 హోల్స్లో 70 వెళ్ళినాయి అంటే సో గెయిన్ ఆర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద డివైస్ విల్ బి లెస్. సో టు హ్యావ్ ఏ very good amplifier, the base size is made very small. Base size is made very small. That is one of the reasons. And to avoid the recombination. So
మీన్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ ఛార్జ్ క్యారియర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ మీన్ లైఫ్ టైంని దృష్టిలో ఉంచుకొని we will design the base width. Next, and also large number of charge carriers will be accumulated on the collector. కలెక్టర్ మీద అక్యుములేట్ అయిపోతాయి కాబట్టి కలెక్టర్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉండాలి. కలెక్టర్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, హీట్ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది. అంతే కదా, హీట్ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ. మీరు జనరల్గా గమనిస్తారు కదా, ఇంట్లో ఒక చిన్న పాత్రలో వేడి పాలు పెట్టినప్పుడు ఒక పెద్ద వెడల్పాటి పాత్రలో అదే వేడి పాలు పోస్తే తొందరగా చల్లారుతుంది. వెడల్పు పాత్రలో పాలు చల్లారిపోతాయి తొందరగా. ఎందుకని? బికాస్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఆర్ ఏరియా ఈజ్ లార్జ్, కాబట్టి అవి తొందరగా చల్లారిపోతాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ డివైస్ కలెక్టర్ ఈజ్ మేడ్ యాజ్ లార్జ్ యాజ్ పాసిబుల్. మనకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో అంత లార్జ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ దిస్ ఇట్ ఈజ్ హెవీలీ డోప్డ్ కాబట్టి ఎ వెరీ స్మాల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు ప్రొడ్యూస్ దీస్ నెంబర్ ఆఫ్ charge carriers. చిన్న voltage variation can produce this number of charge carriers, and these all the charge carriers are seen to collected by collector. చాలా మటుకు మ్యాక్సిమం ఎంత పాసిబుల్ అయితే అన్ని ఛార్జ్ క్యారియర్స్ కలెక్టర్ దగ్గరికి చేరేటట్టు చూస్తాము. ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ విల్ డిసైడ్ ద కరెంట్, అంతే కదా. మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ క్యారియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్. సో ఇఫ్ దిస్ కరెంట్ ఈజ్ మేడ్ టు ఫ్లో త్రూ ఏ రెసిస్టర్, ఒక రెసిస్టర్ లోంచి ఫ్లో అయ్యేటట్టు కనుక చూడగలిగితే దెన్ we will get a large voltage. So చిన్న voltage variation will create a large voltage at the output. This is nothing but a amplification. అంటే ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ఆల్రెడీ చాలా ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఇక్కడికి మూవ్ అయినాయి. సో దీన్ని రివర్స్ బయాస్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, రివర్స్ బయాస్ చేయటం వల్ల ఆల్ దోస్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ విచ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ will move freely into this region, and a very large current will be collected by the collector. So this is the mode of operation of the transistor. So this will be same, okay, polarities are reverse outai, this will be same in PNP as well as the NPN transistor. Next thing, and we can consider ఇంకా మన ఏమైనా పాయింట్స్ ఉంటే కనుక తర్వాత చూద్దాము. నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైనా మర్చిపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, కరెంట్ ఐఈ, కరెంట్ ఐబి, కరెంట్ ఐసి, ఈ మూడు కూడా కరెంట్ యారో మార్క్స్ ఇలా పెట్టాను అంటే ఆల్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డివైస్ అని పెట్టాను. ఎందుకని? బికాస్ ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ whatever current is produced it as a positive current. నేను ఎమిటర్ కరెంట్ ఎంటర్ అయ్యే కరెంట్స్ అన్నిటినీ పాజిటివ్ అనుకుంటే ఐఈ పాజిటివ్, ఐబి పాజిటివ్, ఐసి కూడా పాజిటివ్, అంతే కదా. కానీ జనరల్గా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కొంత రికంబైన్ అయిపోతుంది. సో కొంత కరెంట్ బేస్లోంచి బయటకు వస్తుంది, చివరి కరెంట్ కలెక్టర్లోంచి బయటకు వస్తుంది. బయటకు వస్తేనే మనకి రెసిస్టర్లో ఫ్లో అయితేనే మనకి వోల్టేజ్ వస్తుంది. సో బయటికే వస్తుంది. కానీ అవి బయటకు వచ్చే కరెంట్స్ని ఏమంటారు? ఐఈ విల్ బి పాజిటివ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డివైస్, అండ్ ఐబి ఈజ్ నెగిటివ్. అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డివైస్. అండ్ ఐసి ఈజ్ ఆల్సో నెగిటివ్. సో ఇలా చూపించానని పాజిటివ్ కరెంట్స్ ఉండవు. పాజిటివ్ కరెంట్స్గా ఉండటం కోసం ఇలా చూపించాను, అంతేగాని బేస్ కరెంట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, కలెక్టర్ కరెంట్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దే ఆర్ నెగిటివ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎమిటర్ కరెంట్ బయటకు వస్తుంది. యారో మార్క్ ఎక్కడుందో అది ఎమిటర్ కరెంట్ బయటకు వస్తుంది. కానీ ఎమిటర్ కరెంట్ లోపలికని చూపించా, ఎందుకు? టు మేక్ ఇట్ పాజిటివ్. జనరల్గా ఇది నెగిటివ్, ఆ రెండు పాజిటివ్, అలా ఉంటుంది. సో హియర్ అండ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ అనదర్ థింగ్, వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా హియర్.
IE is equal to IB plus IC. అంతే కదా. ఎమిటర్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు బేస్ కరెంట్ ప్లస్ కలెక్టర్ కరెంట్. సో IE is the large current, IB is very small current, IC is larger current. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది 100 అయితే ఇదేమనుకున్నా, ఇది 5, ఇది 95 అనుకున్నా, అంతే కదా. ఒక్కొక్క కండిషన్లో ఈ 5 కూడా 5 కంటే కూడా తక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఒక్కోసారి ఏం రాస్తామంటే I is approximately equal to IC అని రాస్తాం. అంటే ఏంటి, దగ్గరగా IE IC సమానం, IB కెన్ బి నెగ్లిజిబుల్. సో మనకు తెలుసు IE IC మిల్లీ యాంప్స్లో ఉంటుంది, IB విల్ బి ఇన్ మైక్రో యాంప్స్. IB విల్ బి మైక్రో యాంప్స్. ఒక మంచి డిజైన్డ్ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే IE IC షుడ్ బి ఇన్ మిల్లీ యాంప్స్ అండ్ IB షుడ్ బి ఇన్ మైక్రో యాంప్స్. IB మాత్రం మైక్రో యాంప్స్లో ఉండాలి. ఈ రెండు IE అండ్ IC షుడ్ బి ఇన్ మిల్లీ యాంప్స్. అండర్స్టూడ్? నా హియర్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దీస్ ఆర్ ద బ్యారియర్ పొటెన్షియల్స్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నాయి, బ్యారియర్ పొటెన్షియల్. ప్రతి జంక్షన్ దగ్గర ఒక డిప్లీషన్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. పిఎన్ జంక్షన్ మధ్యలో ఖచ్చితంగా ఒక డిప్లీషన్ లేయర్ ఉంటుంది. ఆ డిప్లీషన్ లేయర్కి ఒక పొటెన్షియల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్. సో వీ విల్ హ్యావ్ 2 junctions and 2 barrier potentials at the junctions. సో ఈ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద explanation or basics, fundamentals of a transistor. Then we go to the other topic, which is how this charge concentration or electron or hole concentration ఎలా ఉంటుంది అన్నది నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూద్దాం.